वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचआर एजुकेशनल हब मोर छात्र छात्री तुम्हालोकर कम्पार्टमेंटल एग्जामर कारणे तुम्हालोकर सोशियल साइंसत पलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्सत केनेकुवा धৰণৰ क्वेश्चन आहिब पारे गोटेइखिनि क्वेश्चन आमी आलोचना करिम। तुम्हालोके भिडिओটো हेकলৈকে चोৱা আৰু तुम्हालोকৰ কাৰণে হোৱাটছআপ গ্ৰুপ বনোৱা হৈছে। তোমালোকে হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জয়েন হোৱা মই ডেসক্ৰিপশনত লিংক দি দিছো। আৰু মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি মেথছৰ 100% ইম্পৰ্টেন্ট क्वेश्चन গোটেইখিনি আলোচনা কৰিছো। যদি তোমালোকে ভিডিও চোৱা নাই তেতিয়াহলে প্লেলিষ্টত গৈ ভিডিও চাই লবা। कम्पार्टमेंटल एग्जाम प्रिपारेशन बोली प्लेलिस्ट बनवा है तुम्हारे ताते गई भिडिओ चाई लबा। तारे तुम मेथ्सत 99% क्वेश्चन कमन और मेथ्सर MCQ दिया और आज आम जी आलोचना करिम तार भर तुम MCQ इनक्लूड हो तुम्हारे भलदरे भिडिओ चाबा आशा करिलो। और मोर छात्री चुआ आमार केनेकुवा धৰণৰ क्वेश्चन आहिब पारे इयात आमी इनसाइड क्वेश्चन और एक्सारसाइजर कोनकेटा क्वेश्चन इम्पर्टेन्ट है गोटेइखिनि क्वेश्चन आमी आलोचना करिम। याते चुआ प्रथम प्रश्नটো एटु केতিয়া आरु किय भारतवर्षলৈ ब्रिटिशे कैबिनेट मिशनक पठाइছিল। तर एन्सार हबो 1946 सনৰ मार्च माहत भारतवर्षৰ বাবে এখন সংবিধান ৰচনা কৰাৰ বাবে ব্ৰিটিশে कैबिनेट मिशनक भारतवर्षলৈ पठाइছিল। ইয়াৰ পিছৰ क्वेश्चनটো চোৱা एटु चुआ संविधान सभार प्रथम बैठक केতিয়া হৈছিল। एबोर तुमार MCQ हिसाबे क्वेश्चन आहिब पारे नाइबा 1 मार्कर क्वेश्चन आहिब पारे। संविधान सभार प्रथमখন बैठक 1946 सনৰ 9 डिसेम्बर तारिखे आरम्भ হৈছিল। यार पिছত चुआ संविधान सभार प्रथम बैठकत सभापति कोन आसिल। तो संविधानर प्रथम बैठकत सभापति आसिल डॉक्टर शशीदानंद सिन्हा आसिल। यार पिছত चुआ यार पिछर क्वेश्चन चुआ एटु क्वेश्चन संविधान सभा केতিয়া खसरा कमिटी गठन करिছিল। तो तुम्हार संविधान सभा 1947 सনৰ 29 আগষ্টত खसरा कमिटी गठन करिছিল। यार पिछर क्वेश्चन चुआ एटु खसरा कमिटिर अध्यक्ष कोन आसिल। खसरा कमिटिर अध्यक्ष आसिल डॉक्टर VR आम्बेडकर। तुम्हालोके जदि प्री बोर्ड एग्जामिनेशनर क्वेश्चन पेपारबोर चाइसा बहुत केटा क्वेश्चन मैं सल्यूशन कर दिसो तुम्हालोके हेइबोरो चाबो पारा प्लेलिस्टत दिया आछे। तो एबोर क्वेश्चन तुम्हालोकर प्री बोर्ड एग्जामिनेशनत बहुत आहिसे। किमान सনত खसरा कमिटिये संविधाনৰ खसरा प्रस्तुत करी कार ओसरत दाखिल करिছিল। एटुर एन्सार हबो एते चुआ 1946 सনৰ 26 नवेम्बर तारिखे संविधाনৰ खसरा कमिटिये प्रस्तुत करी डॉक्टर राजेन्द्र प्रसादर ओसरत दाखिल करिছিল। यार पिछर क्वेश्चन चुआ भारतवर्षर संविधानখন केতিয়া बलवৎ হৈছিল। तो ये तुम्हारे सकले जाना 1950 सনৰ 26 জানুৱাৰী तारिखे बलवৎ करा হৈছিল। यार पिছত चुआ बहुत इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन है ये 2 मार्कर कारणे प्रस्तावनात 42तम संविधान संशोधনৰ जरिए संयोग करा शब्दकेटा कि और याक किमान सনত प्रस्तावनात संयोग करा হৈছিল। बहुत इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन है। तो यार तुमार एन्सार लिखिबा एनेदरे प्रस्तावनात 42तम संविधान संशोधনৰ जरिए संयोग करा शब्दकेटा हल समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और ऐक्य। এই শব্দ তিনিটা 1976 सনৰ 18 ডিসেম্বৰ तारिखे प्रस्तावनात संयोग करा হৈছিল। यार पिछर क्वेश्चन चुआ संविधान खसरा कमिटिर सदस्यসকলৰ नाम लिखा। तो संविधान खसरा कमिटिर सदस्यসকল कोन कोन आसिल डॉक्टर VR आम्बेडकर N गोपालस्वामी आयंगर आलदी कृष्णस्वामी आयर KM मुंशी सैयद मोहम्मद सादुल्लाह N माधव राव और VP खैतान এইকেইজন आसिल। यार पिছত चुआ এই क्वेश्चन किन्तु बहुत इम्पर्टेन्ट है 1 मार्कर कारणे बा 2 मार्कर कारणे प्रस्तावनात आमी भारतीय जनसाधारणे बुली कि उल्लेख आछे। आमार जेतु भारतवर्षर संविधान आछे संविधानत जेतु प्रस्तावना आछे ताते এই शब्दটো उल्लेख आछे। এই शब्दটো किहर कारणे उल्लेख आछे हेतु আমাক সুধিছে। तर एन्सार लिखिबा प्रस्तावनात आमी भारतीय जनसाधारणे बुली उल्लेख करिছে कारण संविधान प्रणेताসকলে स्पष्ट करिছে जे संविधानर रचक भारतीय जनगण संविधानখন भारतीय जनगणर और भारतीय जनगणे संविधानर आरत थका बृहत शक्ति। यार पिছত चुआ सार्वभौम माने कि बहुत इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन है 2 मार्कर कारणे। तो सार्वभौम হৈছে राष्ट्ৰৰ सर्वोच्च क्षमता। এখন राष्ट्र बाह्यिकভাৱে কোনো বিদেশী राष्ट्ৰৰ তলতীয়া নহয় और আভ্যন্তৰীণভাৱেও এখন राष्ट्र কোনো বিশেষ শক্তিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত নহয়। এটো মিনিং হৈছে সাৰ্বভৌমত্বৰ। ইয়াৰ পিছত চোৱা কোন চনৰ কিমান সংখ্যক সংশোধনী অনুসৰি সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত সমাজবাদী আৰু ধৰ্মনিৰপেক্ষ শব্দ দুটা সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। তো এইটো তোমাৰ 1976 সনৰ 18 ডিসেম্বৰ তাৰিখে 42তম সংশোধন অনুসৰি সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত সমাজবাদী
আৰু ধৰ্মনিৰপেক্ষ শব্দ দুটা সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, ভাৰতবৰ্ষৰ সংসদীয় পদ্ধতিৰ চৰকাৰৰ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ওপৰত ব্যাখ্যা কৰা। এইটো চোৱা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। সংসদীয় গণতন্ত্ৰৰ ভাৰতবৰ্ষক বিশ্বৰ এখন মৰ্যাদাসম্পন্ন সংসদীয় গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাত সফল হৈছে। 1935 চনৰ ভাৰত চৰকাৰ আইনখনে সীমিত ৰূপত পৰাধীন ভাৰতবৰ্ষত সাংসদীয় চৰকাৰ পদ্ধতি আৰম্ভ কৰিছিল। ভাৰতবৰ্ষৰ সাংসদীয় পদ্ধতি চৰকাৰৰ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ হ'ল, ভাৰতবৰ্ষৰ সাংসদ দুখন আছে, এখন হৈছে ৰাজ্যসভা আৰু আনখন হৈছে লোকসভা। ভাৰতীয় সংসদখন জনপ্ৰতিনিধিৰ দ্বাৰা গঠিত এটা সন্থাৰ ওপৰত শাসনৰ সৰ্বোচ্চ ক্ষমতা অৰ্পণ কৰা হয়। ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিজনো ভাৰতৰ সংসদৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ। ভাৰতীয় সাংসদীয় গণতন্ত্ৰ জনসাধাৰণৰ ওপৰত বিশেষভাৱে দায়বদ্ধ। ইয়াৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰধান নীতিসমূহ কি কি? বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰধান নীতিসমূহ হ'ল, সকলো সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ সমান সাৰ্বভৌম নীতিৰ ভিত্তিত ৰাষ্ট্ৰসংঘ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ চন্দত উল্লেখ কৰা নিয়মাৱলী মানি লৈ সকলো সদস্য ৰাষ্ট্ৰই নিজা দায়িত্ব পালন কৰিব লাগিব। 3 নম্বৰ, আন্তৰ্জাতিক সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰাৰ স্বাৰ্থত কোনো সদস্য ৰাষ্ট্ৰই শক্তি প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰিব। ৰাষ্ট্ৰসংঘই সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয়ত হস্তক্ষেপ নকৰিব। ইয়াৰ পিছত চোৱা, সাধাৰণ সভাৰ অধিৱেশন বছৰত কেইবাৰ বহে? সাধাৰণ সভাৰ অধিৱেশন বছৰত এবাৰ বহে। ইয়াৰ পিছত চোৱা, কেইটামান তোমাৰ শ্বৰ্ট ফৰ্ম আছে, এইকেইটাও তোমালোকে এবাৰ চাই যাবা। ILOৰ সম্পূৰ্ণ নাম কি? ILO হৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেবাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন। WHOৰ সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন। UNDPৰ সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে ইউনাইটেড নেশ্যন ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰাম। UNHRCৰ সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে ইউনাইটেড নেশ্যন হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যন। ইউনিচেফৰ সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে ইউনাইটেড নেশ্যন ইণ্টাৰনেশ্যনেল চিলড্ৰেনছ এমাৰ্জেঞ্চি ফাণ্ড। IMFৰ সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল মনিটাৰী ফাণ্ড। ইয়াৰ পিছত কুৱেশ্যনটো চোৱা, এইটো চোৱা, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ দুটা উদ্দেশ্য উল্লেখ কৰা। বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ দুটা উদ্দেশ্য হ'ল, 1 নম্বৰ, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শান্তি আৰু নিৰাপত্তা বজাই ৰখা। 2 নম্বৰ, সমান অধিকাৰ আৰু আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ ভিত্তিত দেশসমূহৰ মাজত বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰা। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, এইটো বিশ্ব শান্তিৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰসংঘই লোৱা পদক্ষেপসমূহ আলোচনা কৰা। বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, এইটো তোমাৰ লং কুৱেশ্যন হয়। এইটো চোৱা, বিশ্ব শান্তিৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰসংঘই গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপসমূহ হ'ল, তোমালোকে এনেদৰে লিখিবা, নিৰস্ত্ৰীকৰণ আয়োগ, বিশ্বৰ বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজত যুদ্ধসদৃশ পৰিস্থিতিৰ আঁতৰ কৰিবলৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘই 1952 চনত নিৰস্ত্ৰীকৰণ আয়োগৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। ইয়াৰ পিছত চোৱা, চুক্তি তথা সন্ধি। ৰাষ্ট্ৰসংঘই সম্বোধন কৰা চুক্তিসমূহ হৈছে আংশিক পাৰমাণৱিক পৰীক্ষণ নিষিদ্ধকৰণৰ চুক্তি, যিটো তোমাৰ 1963 চনত হৈছিল। বহি মহাকাশ চুক্তি, যিটো হৈছিল 1967 চনত। পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ সংকোচন চুক্তি, যিটো হৈছিল 1968 চনত। সমুদ্ৰতলী নিয়ন্ত্ৰণ চুক্তি, যিটো হৈছিল 1971 চনত। তাৰপিছত SALT I হৈছিল 1972 চনত। SALT II হৈছে 1979 চনত। পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ নিয়ন্ত্ৰণ চুক্তি হৈছে তোমাৰ 1993 চনত। ৰণকৌশলমূলক অস্ত্ৰ সংকোচন চুক্তি অৰ্থাৎ START I, এইটো হৈছে 1991 চনত। ৰণকৌশলমূলক অস্ত্ৰ সংকোচন চুক্তি 2 অৰ্থাৎ START II আৰু পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ পৰীক্ষা নিষিদ্ধকৰণৰ চুক্তি। ইয়াৰ পিছত প্ৰতিৰোধমূলক কূটনীতি, আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে বিবাদ মীমাংসাৰ জৰিয়তে বিশ্ব শান্তি উত্তৰণ কৰিবলৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘই 2007 চনৰ জুন মাহত প্ৰতিৰোধমূলক কূটনীতি অৱলম্বন কৰিছিল। ইয়াৰ পিছত কুৱেশ্যনটো চোৱা, মানৱ অধিকাৰ সম্পৰ্কত ৰাষ্ট্ৰসংঘই লোৱা পদক্ষেপসমূহ আলোচনা কৰা। বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ৰাষ্ট্ৰসংঘই সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজত সহযোগিতা তথা শান্তিপূৰ্ণ ৰক্ষা কৰাৰ লগতে মানৱ অধিকাৰসমূহ সুৰক্ষা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আহিছে। সেয়েহে বিশ্বৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিকে মৰ্যাদাপূৰ্ণ জীৱন যাপনৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা অধিকাৰসমূহ সুৰক্ষা দিয়াৰ অৰ্থে ৰাষ্ট্ৰসংঘই 48খন সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ সমৰ্থনত 1948 চনৰ 10 ডিচেম্বৰত মানৱ অধিকাৰ ঘোষণাপত্ৰ গ্ৰহণ কৰে। মানৱ অধিকাৰ ঘোষণাপত্ৰৰ উদ্দেশ্যসমূহ হ'ল, বিশ্বৰ জনগণৰ প্ৰয়োজনীয় অধিকাৰসমূহ ঘোষণাপত্ৰত সন্নিৱিষ্ট কৰা। ঘোষণাপত্ৰত সন্নিৱিষ্ট অধিকাৰসমূহৰ ক্ষেত্ৰত সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ স্বীকৃতি আদায় কৰা।
ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা মুদ্ৰাৰ বৈশিষ্ট্য কেইটা আৰু কি কি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মুদ্ৰাৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে 8টা সেইবোৰ হ'ল মুদ্ৰাৰ সাধাৰণ গ্ৰহণযোগ্যতা থাকিব লাগিব মুদ্ৰাৰ চিনাক্তকৰণ সহজ হ'ব লাগিব মুদ্ৰা সহজেই নষ্ট হৈ যোৱা সামগ্ৰী হ'ব নোৱাৰে ইয়াৰ পিছৰটো চোৱা 4 নম্বৰটো মুদ্ৰা সমজাতীয় বা পূৰ্ণ সাদৃশ্যযুক্ত হ'ব লাগিব মুদ্ৰাৰ তাৰল্যগুণ থাকিব লাগিব মুদ্ৰা স্থানান্তৰযোগ্য হ'ব লাগিব মুদ্ৰা বিভাজনীয় হ'ব লাগিব আৰু মুদ্ৰাৰ মূল্যৰ স্থিৰতা থাকিব লাগিব ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা মুদ্ৰাৰ 4টা কাৰ্য উল্লেখ কৰা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মুদ্ৰাৰ 4টা কাৰ্য তলত উল্লেখ কৰা হ'ল মুদ্ৰা হৈছে বিনিময়ৰ মাধ্যম মুদ্ৰাই সামগ্ৰীৰ মূল্যৰ মাপকাঠি হিচাপে কাৰ্য সম্পাদন কৰে মুদ্ৰাই স্থগিত দেনা পাওনাৰ মানদণ্ড হিচাপেও কাৰ্য সম্পাদন কৰে মুদ্ৰাই মূল্যৰ ভাণ্ডাৰ হিচাপে কাৰ্য সম্পাদন কৰে ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা সংগতিবিহীনভাৱে বিনিময় প্ৰথাত কিদৰে সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় অভাৱৰ পাৰস্পৰিক সংগতি নাথাকিলে বিনিময় প্ৰথা কাৰ্যকৰী নহয় আনহাতে মানুহৰ অভাৱ অসীম এই অভাৱ বিনিময় ব্যৱস্থাৰে পূৰ কৰা সম্ভৱ নহয় অভাৱৰ পাৰস্পৰিক সংগতিহীনতাৰ বাবে বিনিময় প্ৰথা সময়ত অচল হৈ পৰিছিল ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মুদ্ৰা সামগ্ৰীৰ মূল্যৰ উমৈহতীয়া মাপকাঠি ব্যাখ্যা কৰা এটা এনেদৰে লিখিবা সকলো আৰ্থিক সামগ্ৰীৰ মূল্য আছে মুক্ত সামগ্ৰীৰে মূল্য নাথাকে আমি সেৱন কৰা বতাহ সূৰ্যৰ ৰশ্মি নৈৰ পানী ইত্যাদিৰ বাবে মূল্য দিব নালাগে যিবোৰ সামগ্ৰী বজাৰত বেচা কিনা হয় সেইবোৰ সামগ্ৰীৰ মূল্য আছে মুদ্ৰাৰ ৰূপত প্ৰকাশ কৰা সামগ্ৰীৰ বিনিময় মূল্যই হ'ল সামগ্ৰীটোৰ দাম মুদ্ৰা সামগ্ৰীৰ মূল্যৰ উমৈহতীয়া মাপকাঠি কাৰণ সকলো আৰ্থিক সামগ্ৰীৰ মূল্য মুদ্ৰাৰ ৰূপত প্ৰকাশ কৰা হয় ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা বিনিময় প্ৰথাৰ 4টা অসুবিধা ব্যাখ্যা কৰা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় বিনিময় প্ৰথাৰ 4টা অসুবিধাৰ বিষয়ে তলত উল্লেখ কৰা হ'ল এটা হৈছে অভাৱৰ পাৰস্পৰিক সংগতিহীনতা দুজন ব্যক্তিৰ অভাৱ পৰস্পৰ পৰিপূৰক হ'ব লাগে অভাৱৰ পাৰস্পৰিক সংগতি নাথাকিলে বিনিময় প্ৰথা কাৰ্যকৰী নহয় আনহাতে মানুহৰ অভাৱ অসীম এই অভাৱ বিনিময় ব্যৱস্থাৰে পূৰ কৰা সম্ভৱ নহয় অভাৱৰ পাৰস্পৰিক সংগতিহীনতাৰ বাবে বিনিময় প্ৰথা সময়ত অচল হৈ পৰে তাৰ পিছতটো মূল্য নিৰ্ধাৰণৰ অসুবিধা বিনিময়ৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণৰ উমৈহতীয়া একক নাথাকে সেয়েহে এবিধ সামগ্ৰীৰ কিমান পৰিমাণৰ বিপৰীতে আন এবিধ সামগ্ৰী কিমান পৰিমাণ সংগ্ৰহ কৰিব পৰা যাব তাৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট মাপকাঠি বিনিময় প্ৰথাত নাথাকে ইয়াৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা জটিলতা বিনিময় প্ৰথাৰ এটা ঘাই অসুবিধা ইয়াৰ পিছত আছে বিভাজ্যতাৰ অসুবিধা সামগ্ৰীৰ ইয়াতে চোৱা সামগ্ৰীৰ অবিভাজ্যতাই বিনিময় প্ৰথাত বাধা সৃষ্টি কৰে ভালেমান বস্তু অবিভাজ্য এনে অবিভাজ্য সামগ্ৰী আন বস্তুৰে বিনিময় কৰাটো সম্ভৱ নহ'ব পাৰে যেনে হাতী এটা ভাগ কৰি আন বস্তুৰে বিনিময় কৰিব নোৱাৰি বস্তুৰ বিভাজ্যতাৰ এনে অসুবিধা বিনিময় প্ৰথাত অচল হৈ পৰাৰ এটা ঘাই কাৰণ ইয়াৰ পিছত আছে সঞ্চয়ৰ অসুবিধা উৎপাদিত সামগ্ৰী দীৰ্ঘদিনৰ বাবে সঞ্চয় কৰিব নোৱাৰি পণ্য বিনিময় প্ৰথাত সঞ্চয় বুলিলে উৎপাদিত বস্তুৰ সঞ্চয়কে সূচোৱা হয় কিন্তু মানুহক ভৱিষ্যতৰ নিৰাপত্তা লেনদেন বা উপাৰ্জনৰ বা সঞ্চয়নৰ প্ৰয়োজন হয় এই সঞ্চয়ৰ অসুবিধা বিনিময় প্ৰথাৰ এটা প্ৰধান সমস্যা ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা এটোত চমুটোকা লিখা আহিব পাৰে তোমালোকৰ এইটো চোৱা নাবাৰ্ড অৰ্থাৎ কৃষি আৰু গ্ৰাম্য উন্নয়নৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বেংক এইটোৰ ওপৰত এটা চমুটোকা লিখিবলৈ আহিব পাৰে তো 1982 চনত নাবাৰ্ড স্থাপন কৰা হয় গ্ৰাম্য ঋণৰ ক্ষেত্ৰত ৰিজাৰ্ভ বেংকে যিবোৰ কাৰ্য সম্পাদন কৰি আহিছিল সেই কাৰ্যবোৰ নাবাৰ্ডলৈ স্থানান্তৰ কৰা হ'ল নাবাৰ্ডে সম্পাদন কৰা মূল কাৰ্যবোৰ হ'ল গাঁও অঞ্চলত যিমানবোৰ অনুষ্ঠান বিনিয়োগ আৰু উৎপাদনৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে সেই আটাইবোৰ শীৰ্ষভিত্তি যোগানকাৰী প্ৰতিষ্ঠান হ'ল নাবাৰ্ড ঋণ প্ৰদান প্ৰক্ৰিয়া আঁচনিৰ পুনৰীক্ষণ আৰু পৰ্যালোচনা প্ৰশিক্ষণ আদিৰ সুদৃঢ়কল্পে নাবাৰ্ডে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সকলোবোৰ বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান ভাৰত চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ ৰিজাৰ্ভ বেংক ইত্যাদিৰ সৈতে নাবাৰ্ডে সমন্বয় ৰক্ষা কৰে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইখিনি আছিল পলিটিকেল আৰু ইকনমিক্সৰ কাৰণে মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন তোমালোকে এইখিনি ভালদৰে প্ৰেক্টিছ কৰা তোমালোকৰ যদি PDF ফাইল লাগে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে মাত্ৰ 200 rupeesত তোমালোকে PDF ফাইল পাই যাবা আৰু মেথছৰ কাৰণে 100% ইম্পৰ্টেণ্টখিনি মই তোমালোকক পইণ্ট আউট কৰি দিছোঁ তোমালোকৰ কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামৰ কাৰণে সেইখিনি তোমালোকে ভালদৰে প্ৰেক্টিছ কৰিলে আৰামছে লেটাৰ মাৰ্ক পাই যাবা কাৰণ তোমাৰ যেটো ফাইনেল এক্সাম হৈ গ'ল সেই এক্সামত মোৰ চেনেলৰ থ্ৰুৱেদি বহুতে তোমাৰ লেটাৰ মাৰ্ক পাইছে সায়েন্স আৰু মেথছত
মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সায়েন্সৰ কাৰণে বহুতকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে যদি তোমালোকে চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে প্লেলিষ্টত গৈ চাই ল'ব পাৰা আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ লিংকত ক্লিক কৰি তোমালোকে হোৱাটছআপ গ্ৰুপতো জইন হ'ব পাৰা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে আকৌ লগ পাম বেলেগ এটা ভিডিঅ'লৈ ধন্যবাদ